सत श्री अकाल दोस्तों, सारे मित्रों जी आए। अज आपां एक इतिहास के विषय ते गल करनी है। पिछले कई दिन बहुत चर्चा च रहा अफगानिस्तान, हर पासे खबरां च मीडिया च छाया रहा। तो ये यहो जिहा देश है जिहड़ा पिछले कई दहाकिਆਂ तो ही चर्चा च है, ਜਾਂ उदों पहला भी जे कह लीए तो भारत वास्ते ये पिछलियां कई सदियां तो चर्चा च है। भारत के उत्ते आंढी गुआढ़ी देशों चों जे किसी ने सब तो वध असर छड्डिया तो अफगानिस्तान है। भारत के भूगोल नूं, इतिहास नूं, इहदी राजनीतिक व्यवस्था नूं ते भारत की होनी नूं बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है अफगानिस्तान ने। ये छोटा जिहा देश, एक 3.5 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान नालों थोड़ा जिहा घट इहदा रकबा है। तो गरीब जिहा देश है, कोई ये इंडस्ट्री नहीं वड्डी, कोई फसलां बहुत ज़्यादा नहीं होंदियां, कोई ये बहुते खनिज भंडार जिहड़े नहीं कड्ढे जांदे, ते कोई व्यापार दे विच इहदा बहुता वड्डा हिस्सा नहीं हैगा। पर राजनीति च इहदे जिन्ना हिस्सा मैनूं लगदा शायद किसी होर देश दा है नहीं। हर दुनिया के बशिंदे वास्ते जिहड़ा राजनीति दे विच रुचि रखता है, उहदे वास्ते अफगानिस्तान चर्चित विषय है। तो ये बारे मोटिया मोटिया कुछ गल्लां आपां जानते हैं, तो फिर इहदी जिहड़ी हिस्टरी है, इहदा इतिहास है, उहदे बारे गल करांगे भी ये किवें किवें इत्थों तक पहुंची गल। सब तो पहलां तां ये एक लैंड लॉकड देश है कि इहदे आसे पासे सारे जमीन लगती है, समुंदर इहनूं कितों नहीं लगता, जिहदे करके इनू समुंदर तक, क्योंकि दुनिया का वड्डा व्यापार जिहड़ा समुंदर राहीं हुंदा है, तो इनू चीज़ां बाहरों लैण वास्ते जां बाहर भेजण वास्ते समुंदर तक पहुँच करन लई दो देशों ते निर्भर रहना पैंदा है, पाकिस्तान ते ईरान। ये दो देश ने जिन्हां राहीं ये समुंदर तक पहुँच करता है, तो उत्थों आपदी चीज़ जे कोई इन्हें बाहरों मंगाउणी तां भी, जे बाहर भेजणी तां भी उत्थों भेज सकदा है। दूजी गल भी ਜਿਹੜੇ इस तरह के आसे पासों घिरे ते निक्के देश ने, गरीब देश ने, वो एडी चर्चा च नहीं रहिंदे। जिवें साडे नेड़े नेपाल है, नेपाल की कोई चर्चा नहीं है दुनिया दे विच हुंदी, ते अफगानिस्तान की क्यों हुंदी है, इहदे बारे आपां कुछ गल्लां करनियां भी ये इन्ना खास क्यों हो गया। इन्हां तो पहलां आपां की जानते हैं भी अफगानिस्तान का किहो जिहा ढांचा है। अफगानिस्तान का जिहड़ा इधरला ईरान दे नाल लगदा एरिया है, ये सारा इलाका रेगिस्तान है, मारूथल है, ऊठां वाला मारूथल। फिर इधरला जिहड़ा इहदा चढ़दे पासे वाला सारा हिस्सा है, ये पहाड़ी इलाका है, हिमालय की एक शाख जिन्होंने हिंदू कुछ कहते हैं, वो ये अद्धक तक विच जाती है। तो उहदे विच भी कोई बहुता जिहड़ियां नीवियां घाटियां ने उत्थे उपजाऊ थां हैगा, बाकी कोई बहुता उपजाऊ नहीं। कुल जिहड़ी धरती अफगानिस्तान की, उहदा 12 ਤੋਂ 14% हिस्सा जिहड़ा है उत्थे फसलां होंदियां सिर्फ, बाकी सारा हिस्सा उत्थे कोई फसलां नहीं होंदियां। तो कोई वड्डा इत्थों खनिज नहीं निकलदा जिहड़ा बहुत महंगा विकदा होवे ते इहनूं बाहरों कमाई आउंदी होवे, कोई फसल बहुत ज़्यादा नहीं हुंदी, पर इहदा असर जिहड़ा है वो दुनिया ते बहुत ज़्यादा है। इहदी पुराने समयां तो इहदी किवें महत्ता सी भी ये एक केंद्र स्थिति रखदा है। जदों भारत तो जां चीन तो यूरोप वाले पासे नूं सड़की रस्ते, समुद्री रस्ते बहुत लेट खुले, पहलों सिर्फ जमीनी राह ही चलते सी व्यापार वास्ते, तो उन्होंने जाण वास्ते अफगानिस्तान दे विच दी लंघना पैंदा सी, जिहदे करके ये लांघा जिहड़ा सी हमेशा खास रहा भी इत्थों तो लंघना ही पैना है। तो उहदे करके इहदा महत्व रहा। एक सिल्क रूट कहंदे आ, सिल्क रूट का नाम तकरीबन हर एक ने सुनिया होगा। सिल्क जिहड़ा सी, सिल्क कहंदे रेशम नूं, रेशम पहले वेलिਆਂ 'ਚ सिर्फ चीन 'ਚ ही पैदा हुंदा सी, तो चीन तो ही सारी दुनिया च लिजाया जाता सी, तो बहुत महंगा तो बहुत वधिया क्वालिटी का गिणिया होने करके ये एक खास चीज़ सी। तो ये बदले होर चीज़ां जिहड़ियां सी वो चीन दे विच व्यापार वास्ते इधरों जांदियां सी। वो जिथों जिथों रेशम जिहड़ा लैके लंघिया जांदा सी, वो सारियां रस्तियां नूं सिल्क रूट सद्दिया जांदा है। ये सिल्क रूट के विचाले पैंदा सी, तो इस करके सारा व्यापार इहदे राहीं अफगानिस्तान दे विचों दी लंघ के अगे जांदा सी, जिहदे करके इहदी एक खास स्थिति सी। फिर भारत नूं क्योंकि आपदियां कुदरती सोमियां करके अमीर देश गिणिया जांदा सी मुढ़ कदीमां तो, जदों तक कि
ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰਰਾ ਖੈਬਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਥਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰੌਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 45ਵਾਂ ਜਾਂ 46ਵਾਂ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਂਕ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਕਰੀਬਨ 70-80% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 12-14% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਖੇਤੀਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਲੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ ਕੁ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੱਧਰਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 25-28% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਜਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਲ ਵਾਲੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ 4 ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਉਹ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 4 ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।
ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।